this class we will be continuing with a brief account of archaebacteria as well as actinomycetes and also mycoplasmas. So in the previous class I have said about the actinomycetes and their function. The archaebacteria and their function. Archaebacteria అంటే ఏంటి, అవి ఏ కింగ్డమ్ కిందకి వస్తాయి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఏంటి. In the case of actinomycetes, I also said that what are the functions of actinomycetes? వాటి సెల్ వాల్ దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది, ఎలాంటి కండిషన్స్ లో ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది సర్వైవ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్కేబ్యాక్టీరియా I said అది యూనిసెల్యులర్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అయినప్పటికీ దాని సెల్ వాల్ అనేది సూడోమ్యూరిన్ తో మేడప్ అయి ఉంది. And that bacteria is capable of living or surviving in under many extreme conditions. ఎలాంటి కండిషన్స్ లోనైనా ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది సర్వైవ్ అవ్వడానికి క్యాపబిలిటీ ఉంది అలాంటి బ్యాక్టీరియాస్. సో అందులో మనం ఇందాక ఆర్కేబ్యాక్టీరియా గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ actinomycetes. Actinomycetes are the type of bacteria which belong to the kingdom Monera. అవి కూడా Monera kingdom కిందకి వస్తాయి. సో ఈ actinomycetes లో ఏంటి అంటే those are also unicellular prokaryotes. అవి కూడా యూనిసెల్యులర్, కాకపోతే these actinomycetes are parasitic. మనకి వాటి వల్ల డిసీజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని మనం ఆ బ్రాంచ్ ని దీని కిందకి తీసుకున్నాం. దేని కిందకి? సాప్రోఫైటిక్ కిందకి తీసుకున్నాం. అంటే the bacteria which are involved in actinomycetes, ఏవేవైతే బ్యాక్టీరియా ఈ యాక్టినోమైసిటీస్ గ్రూప్ కిందకి అయితే వస్తాయో అవన్నీ కూడా డిసీజ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే దోస్ ఆర్ పాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. అవన్నీ కూడా మనం పాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా అని అంటాం. And the next one most thing is in Monera kingdom is mycoplasmas. Mycoplasmas are the bacteria which comes under the kingdom Monera. ఇవి కూడా Monera kingdom కిందకే వస్తాయి. These mycoplasmas belong to the kingdom Monera, and this mycoplasmas are the special type of bacteria which show some sort of diseased conditions in case of plants. వీటి వల్ల ప్లాంట్స్ కి డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో these are the organisms which belong to the kingdom Monera, and these mycoplasmas are also called as pleuropneumonia like organisms. These mycoplasmas are called as pleuropneumonia like organisms. అంటే వీటిని మనం PPLOs అని అంటున్నాం. PPLOs pleuropneumonia like organisms. మీకు నార్మల్ గా ఎక్కడైనా మీకు ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ లా గాని అలా వస్తుంది. Like which organisms are called as PPLOs. PPLOs is pleuropneumonia like organisms. So the mycoplasmas are the bacteria which are called as pleuropneumonia like organisms. అంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ గాని మైక్రోప్లాస్మా యొక్క స్ట్రక్చర్ గాని ప్లూరోనిమోనియా, నిమోకోకస్, నిమోనియా అనే డిసీజ్ మనకు వచ్చే ఎప్పుడైతే వస్తుందో సో అలాంటి సింప్టమ్స్, అలాంటి బ్యాక్టీరియా, అలాంటి డిసీజ్ కాజ్ చేసే బ్యాక్టీరియాని మనం ప్లూరోనిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. And one more thing, these mycoplasmas don't consist of a cell wall. వీటిలో సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. They don't consist cell wall. They don't consist cell wall. In case of bacteria, మనం బ్యాక్టీరియాలో Monera kingdom లో till now we discussed about two types of bacteria. ఒకటి archaebacteria and ఇంకోటి actinomycetes. Archaebacteria cell wall is made up of pseudomurine. Pseudomurine అనే దాంతోనే దాని సెల్ వాల్ అనేది మేడప్ అవడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ actinomycetes cell wall is made up of mycolic acid. Actinomycetes లో సెల్ వాల్ అనేది mycolic acid ద్వారా మేడప్ అవడం జరుగుతుంది. mycoplasma కు వచ్చేసి
and this is the plasma membrane. So ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. మైకోప్లాస్మా బ్యాక్టీరియా యొక్క స్ట్రక్చర్ లో సెల్ వాల్ is absent, nothing but the cell wall అనేది ఉండదు. That is one of the important thing. And this bacteria, this mycoplasmas can survive in the absence of oxygen. Can survive in the absence of oxygen. These bacteria can survive in the absence of oxygen. దీనికి ఆక్సిజన్ లేనప్పటికీ కూడా ఇది సర్వైవ్ అవుతుంది, అంటే ఇది బతుకుతూ ఉంటుంది. That life of bacteria, the growth and development of bacteria will be a continuation process even in the absence of oxygen. ఆక్సిజన్ లేనప్పటికీ కూడా దాంట్లో గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. And the next important thing is this mycoplasmas are pleomorphic in nature. These mycoplasmas are pleomorphic. These mycoplasmas are pleomorphic in nature. అంటే నేను మీకు బ్యాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు when I discussed about shapes of bacteria, different shapes of bacteria గురించి చెప్పాను. బ్యాక్టీరియా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటే కుక్కస్ అని, బ్యాక్టీరియా రాడ్ షేప్ లో ఉంటే బెసిల్లీ అని, బ్యాక్టీరియా అనేది కామా షేప్ లో ఉంటే వైబ్రియో అని, బ్యాక్టీరియా అనేది స్పైరల్ షేప్డ్ అంటే స్ప్రింగ్ షేప్ లో ఉంటే దాన్ని స్పైరల్లీ అని. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ హావ్ సెడ్ అబౌట్ బ్యాక్టీరియా అనేది స్క్రూ షేప్ లో కూడా ఉంటుంది. ఇలా స్క్రూ షేప్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాస్ ని మనం స్పైరోషేట్స్ అని అంటాం. Spirochaetes are the bacteria which are having a screw shape, అంటే వాటి బాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది స్క్రూ షేప్ ఉంటుంది. సో నేను మీకు ఈ షేప్స్ అన్ని కూడా ఫర్డినాండ్ కాన్ అనే సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ చేశారు. బ్యాక్టీరియాలో ఇన్ని షేప్స్ ఉంటాయి అని ఫర్డినాండ్ కాన్ అనే సైంటిస్ట్ వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం జరిగింది. So అందులో when I am saying that I said about the pleomorphic bacteria. Pleomorphic bacteria గురించి చెప్పాను. The word pleomorphic or pleomorphic bacteria is a bacteria which change its shape according to the environmental conditions and according to its favorable nutrient conditions ని బేస్ చేసుకొని అది దాని షేప్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. For example, this is a room temperature. ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఆ బ్యాక్టీరియా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉందనుకోండి 37 degrees కి. నెక్స్ట్ అది అనేది ఒక 45 డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అది కామా షేప్ కి మారిపోవచ్చు. 50 కి వెళ్ళినప్పుడు 50 degrees కి మళ్ళీ ఆ బ్యాక్టీరియా అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళిందో అంటే ఇంత టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో రాడ్ షేప్ కి కూడా మారిపోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్యాక్టీరియా విల్ చేంజ్ ఇట్స్ షేప్. ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది దాని షేప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అలా చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి దాన్ని ఆ మెకానిజం ని ఆ ఫినామినాని మనం ప్లియోమార్ఫిజం అంటాం. ద ఫెనామినా ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా which undergoes or which change its shape according to their environmental conditions and available nutrients under favorable conditions is called as pleomorphism. And the bacteria which undergo pleomorphism is called as pleomorphic bacteria. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి Acetobacter. And now this Acetobacter is nothing but a mycoplasma. Mycoplasma ante mycoplasma bacteria ante that should possess these three unique characters. ఒకటి ఏంటి, దానికి సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు, అది ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటుంది, అంటే even in the absence of oxygen it will be helpful in the survival. Next అది pleomorphic nature గా ఉంటుంది. It has having a pleomorphic nature. And the next one is mostly parasite causing disease. ఇందులో కూడా this is also a mycoplasma is also a parasite. ఇది కూడా ఒక parasite. Parasite అంటే ఏంటి, nothing but a capability of causing a disease. ఇది కూడా మనలో డిసీజ్ ని కాజ్ చేసే capability ఉంటుంది. సో in case of plants లో అయితే ఇది witch's broom అనే ఒక డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. In case of plants, this mycoplasma will be helpful in the causing of this disease, that is witch's broom. Witch's broom అంటే కొన్ని plants లో ఇట్లా బ్రూమ్ లైక్ అపియరెన్స్ అన్నట్టుగా ఇస్తుంది, అంటే సరిగ్గా డెవలప్
రాకుండా ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ఇలా ఇస్తుంది. యానిమల్స్ లో వచ్చేసరికి ప్లూరోనిమోనియా అనే డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. ప్లూరోనిమోనియా అనే డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది యానిమల్స్ లో. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ప్లాంట్ మన దాంట్లో ఈ మ్యాన్ లో అయితే మైకోప్లాస్మల్ యురెథ్రైటిస్. నార్మల్ గా మైకోప్లాస్మాలో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ మ్యాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మైకోప్లాస్మల్ యురెథ్రైటిస్ అనే డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. సో this is a brief account of mycoplasma. Mycoplasma are the organisms or the bacterial organisms which belong to the kingdom Monera, and these mycoplasmas are also called as pleuropneumonia like organisms. Coming to this mycoplasma's definite characters, these mycoplasma cells do not contain cell wall, and even in the absence of oxygen they can survive. అవి ఆక్సిజన్ లేకున్నప్పటికీ కూడా అవి గ్రోత్ వాటి డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగిపోకుండా ఉంటుంది. అండ్ దీస్ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ప్లియోమార్ఫిక్ ఇన్ నేచర్, అంటే ఒక చేంజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది షేప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రూసర్ వెళ్ళింది అనుకోండి, దానికి నచ్చినట్టుగా రంగులు మారుస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ కలర్, ఇలాగే ఇది షేప్ ని మారుస్తుంది. And next thing is these mycoplasmas are also parasitic or saprophytic in nature. These are also parasitic and saprophytic in nature. And in plants lo aithe these mycoplasmas will causes vicious broom, in animals pleuropneumonia, and in human beings mycoplasmal urethritis. Mycoplasmal urethritis is a disease which was caused by this మైకోప్లాస్మా. మైకోప్లాస్మా అనే బ్యాక్టీరియా మన బాడీలోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో మనకి ఇప్పుడు మైకోప్లాస్మల్ యురెథ్రైటిస్ అనే డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ మైకోప్లాస్మా, ఈ మైకోప్లాస్మాని రిఫరెన్స్ లోకి తీసుకుంటే ప్లాంట్స్ లో మెయిన్ గా రెండు చెట్లకి టూ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ మోర్. అలా అందులో ఒకటి ఏంటంటే వన్ ఇస్ a little leaf of brinjal and the other one is leaf curl of papaya plant. ఈ రెండు డిసీజెస్ అనేవి మైకోప్లాస్మా వల్ల వస్తున్నాయి. సో హియర్ వి డిస్కస్ అబౌట్ లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్. ఇప్పుడు మనం లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్ గురించి చదువుదాం. The word in itself it is saying that little leaf of brinjal. నార్మల్గా బ్రింజాల్ అంటే ఏంటి? బ్రింజాల్ is nothing but వంకాయ. వంకాయ ఏమంటారు? The scientific name of వంకాయ ఏంటి? Solanum melangona. Solanum melangona is the scientific name of brinjal. ఈ బ్రింజాల్ అనేది local name. Scientific names are very important in case of botany. Botany గాని zoology గాని మీరు ఏదైనా చదివితే సైంటిఫిక్ నేమ్ లో మీరు ఆ టర్మ్ ని రాసినప్పుడు మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. బ్రింజాల్, టమాటా, వంకాయ అని ఇలా రాయకూడదు. ఎప్పుడైనా you need to mention specific plant name in scientific names. దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ గా రాసి పక్కన బ్రాకెట్స్ లో బ్రింజాల్ అని రాయాలి. ఇలా రాసినప్పుడు మీకు కొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్ ఇస్ Solanum melangona. ఇన్ దిస్ బ్రింజాల్ లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్. నార్మల్ గా వంకాయల ఆకులు ఎలా ఉంటాయంటే కొంచెం థిక్ గా లాంగ్ గా ఉంటాయి. అంటే టమాటోని చూసుకోండి, టమాటో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అదే ఈ వంకాయలు అనేసి ఇలా గుంపులు గుంపులుగా ఉండేసి ఇలా ఉంటాయి. ఇలా ఇలా ఉంటాయి. వంకాయ యొక్క ఆకులు అనేవి ఇలా ఒక బ్రాంచ్ వచ్చి దాని నుండి ఇలా అంటే బ్రాడ్ గా థిక్ గా ఉంటాయి. బ్రింజాల్ యొక్క ట్రీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్. టమాటో లీవ్స్ ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. టమాటో చెట్టు యొక్క లీవ్స్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. బ్రింజాల్ అయితే ఇది ఆల్రెడీ పెద్దగా ఉంటాయి. సో ఈ డిసీజ్ వల్ల, ఈ మైకోప్లాస్మా డిసీజ్ వల్ల ఈ బ్రింజాల్ లీఫ్ అనేది చిన్నగా మారిపోతుంది. అంటే ఆ లీఫ్ అనేది
పంటలు వేసినప్పుడు మనకి 90% లాస్ వస్తుంది ఈ డిసీజ్ రావడం వల్ల. సో ఈ డిసీజ్ అనేది లీఫ్ అనేది కర్ల్, లీఫ్ అనేది లిటిల్ అయిపోతుంది, అంటే లీఫ్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దీనికి సిమ్టమ్స్ ఏమేంటి? సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఫర్ దిస్ లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్? ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే ఇన్ దిస్ సోలానం మెలాజనా ఇఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, లీఫ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ లిటిల్ లీఫ్ లో ఏమైపోతుంది అంటే ఇలా అంటే చిన్నగా అయిపోవడం జరుగుతుంది. లీఫ్ అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది. నార్మల్ గా మనం చూస్తాం ఎప్పుడైనా మన ఇంటి దగ్గర when we are buying vegetables, మనం వెజిటేబుల్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు వంకాయ చూస్తాం, అన్ని వంకాయలు ఒకేలా ఉండవు, అన్ని వంకాయలు ఒకేలా ఉండవు. సో కొన్ని వంకాయలు నార్మల్ గా see this is a brinjal, ఇది బ్రింజాల్ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ నార్మల్ వన్, నార్మల్ గా ఇలా ఉంటుంది బ్రింజాల్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్, అది లిటిల్ లీఫ్ అయిపోయినాక సో ఇలా అయిపోతుంది. ఆ బ్రింజాల్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు, నార్మల్ షేప్ లో ఉండదు. సో ఇది ఒక డిసీజ్, ఇలాంటి డిసీజ్ ని మనం లిటిల్ లీఫ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ బ్రింజాల్ అని అంటున్నాం. నౌ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. అసలు సిమ్టమ్స్ ఏంటి? ఈ డిసీజ్ రావడానికి మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తాయి? సో ద ఫస్ట్ మెయిన్ సిమ్టమ్ ఇస్ ద లీవ్స్ ప్లాంట్స్ బికమ్ స్మాలర్. ప్లాంట్ అనేది ఈ హైట్ లో ఉందనుకోండి, ఈ డిసీజ్ రావడం వల్ల అది ఈ హైట్ కే మారిపోతుంది. లీవ్స్ అనేవి నాకు చెప్పాను, ఇంత పెద్దగా లీఫ్ ఉందనుకోండి, అది ఇంత చిన్నగా మారిపోతుంది. సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విల్ బి గెటింగ్ డిక్రీజ్. ఈ డిసీజ్ రావడం వల్ల మనకు వాటి సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ symptom. And the second one is nodes, internodes reduce in the size. See, if this is a plant, ఇది roots in plant అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లాంట్, ఇది వంకాయ ఒక ప్లాంట్ అనుకోండి. లిటిల్ లీఫ్ కాబట్టి మనకి లీఫ్ అనేది చాలా చిన్నగా మారిపోవడం జరుగుతుంది. See, this is a brinjal plant అని అనుకోండి. సో these are the roots, this is the brinjal. ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఈ లీఫ్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది, ఈ ప్లాంట్ సైజ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ విల్ రెడ్యూస్ ఇన్ దేర్ సైజ్. నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్ అంటే a point where from this leaf originates, a branch originates, దాన్ని మనం నోడ్స్ అని అంటున్నాం. నోడ్స్ ఒక నోడ్ కి ఇంకో నోడ్ కి ఉన్న మధ్య సక్సెసివ్ డిఫరెన్స్ ని ఇంటర్ నోడ్స్ అని అంటాం. అంటే ఈ నోడ్ ని యునైట్ చేసేవి, కలిపేదాన్ని మనం ఇంటర్ నోడ్ అని అంటున్నాం. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, ఈ లీఫ్ చిన్నగా అవడం వల్ల, ప్లాంట్ చిన్నగా అవడం వల్ల ఈ నోడ్ సైజ్, ఇంటర్ నోడ్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అది సెకండ్ మోస్ట్ సిమ్టమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ ఇస్ లీవ్స్ బికమ్ నారో, సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్. నార్మల్ గా వంకాయ లీఫ్ అనేది చాలా థిక్ గా, రఫ్ గా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా ముట్టుకొని చూడండి. సో అది ఏమవుతుందంటే ఈ డిసీజ్ రావడం వల్ల దట్ లీఫ్ విల్ బికమ్ నారోగా మారిపోయి సాఫ్ట్ అయిపోయి చాలా స్మూత్ గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ ప్లాంట్ లుక్ లైక్ అ ట్రీ. దిస్ ప్లాంట్ లుక్స్ లైక్ అ ట్రీ. అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నార్మల్ ఒక చెట్టు లాంటి, ట్రీ లాంటి, ప్లాంట్ లాంటి అపియరెన్స్ ఉండకుండా అంత లైక్ ఫిషీ లైక్ అపియరెన్స్, అంటే అది ప్లాంట్ అనేది ఎలా గ్రో అవుతుందో అలాంటి అపియరెన్స్ అనేది ఏముండదు. అండ్ నెక్స్ట్, బికాస్ దీని లీఫ్ సైజ్, దీని ఫ్రూట్ సైజ్ అంతా తగ్గిపోతుంది. లీఫ్ సైజ్ తగ్గింది, ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ సైజ్ తగ్గింది, అదంతా తగ్గిపోయినందువల్ల దీనికి ఫ్రూట్స్ అనేటివి ఉండవు. అంటే వంకాయలు అనేటివి డెవలప్ అవ్వవు. వంకాయ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్రూట్. దట్ బ్రింజాల్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు బికాస్ the internode and node size is getting decreasing. Leaves are getting smooth. The size of the leaf as well as the size of the plant is becoming so small. So fruiting అనేది ఉండదు. And next thing, these plants show stunted growth. ఇంకొక సింప్టమ్ ఏంటి అంటే ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి స్టంటెడ్
బంచ్. నార్మల్ ఒక ప్లాంట్ ఎంత ఉంది అనుకోండి, దాని గ్రోత్ ఇంత చూపిస్తారు. నార్మల్ ఒక ప్లాంట్ ఇంత ఉంది అనుకోండి, దాని గ్రోత్ ఇంతే చూపిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్. అలా స్టాండర్డ్ గ్రోత్ ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ లీఫ్ లిటిల్ లీఫ్ అనే డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుంది? లైక్ కాజల్ ఆర్గానిజం అనేది ఏంటి? సో దిస్ లీఫ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ద ఆర్గానిజం ఫైటోప్లాస్మా. ఫైటోప్లాస్మా అనే ఆర్గానిజం ద్వారా మనకి లిటిల్ లీఫ్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఫైటోప్లాస్మా అంటే ఇది ఒక ఏమంటారు బ్యాక్టీరియా. దిస్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ సర్కులర్ షేప్, అంటే రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఫైటోప్లాస్మా అనేది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 40 to 300 diameter. 40 to 300 nanometers in diameter, అంటే అంత వెడల్పు అన్ని నానోమీటర్స్ లో బ్యాక్టీరియా యొక్క సైజ్ అనేది ఉంటుంది. అది సర్కులర్ షేప్ లో ఉంటుంది. అండ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా అది మైకోప్లాస్మా అయినప్పటికీ దీనికి సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. So in this case the cell wall is absent. And next most important thing is it is present in the sieve tubes of phloem. Present in sieve tubes of phloem. Phloem గురించి చెప్పాను నేను మీకు. xylem గాని phloem అంటే xylem is nothing but it transports movement of ions, water, ఇంకా మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి xylem ని యూజ్ అవుతుంది. phloem ఏమో ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్, ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ని ఫ్లో చేయడానికి phloem యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైటోప్లాస్మా is an organism which causes this little leaf in brinjal. It is having a circular shape about 40 to 300 nanometers in diameter. It do not consist cell wall. It is present in sieve tubes of phloem, and this bacteria will survive on weeds. This bacteria will survive on weeds. అది weeds పైన సర్వైవ్ అవుతుంది. weeds అంటే కలుపు మొక్కలు. కలుపు మొక్కలు అంటే అవసరం లేవు అవి మనకి, కానీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక్క కలుపు మొక్క ఒక్కటి పెరిగిందనుకో దాని చుట్టుపక్కల అది ఇంకొక మూలకని పెరగనివ్వదు. అలాంటి వాటిని మనం వీడ్స్ అని అంటాం. ఇప్పుడు అవి చిన్నగా ఇలా ముక్కు పుడకలా ఉంటాయి చూసారా, అవన్నీ కూడా కలుపు మొక్కలు చూసారా, వీడ్స్. అది ఒక్కటి ఇక్కడ నాటి చూడండి, దాని చుట్టుపక్కల అంతా అదే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న మొక్కల్ని అది గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వదు. సో ఇలాంటి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా వీటిపైన సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ డిసీజ్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఆ బ్రింజాల్కి డిసీజ్ రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే, దీనికి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ we should remove the infected plants. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక ప్లాంట్స్, ఇప్పుడు బ్రింజాల్ వంకాయ ఒక పంట వేసినప్పుడు ఒక ప్లాంట్ కి డిసీజ్ ఉంటుంది, ఇంకో దానికి ఉండదు. సో ఉన్న ప్లాంట్ ని మనం తొందరగా తీసేయాలి. we should remove the infected plant. ఇంకా అందులో వీడ్స్ అనేటివి ఉండకూడదు. అంటే కలుపు మొక్కలు, ఒక పంట ఇప్పుడు ఇంత ప్లేస్ తీసుకొని వంకాయ పంట పండించినప్పుడు అందులో ఎటువంటి కలుపు మొక్కల్ని పెరగనివ్వద్దు. పెరిగిన కొద్ది మనం తీసేస్తూ ఉండాలి. సో అలా చేసినప్పుడు మనకి ఇలాంటి డిసీజ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇది ఒక ఇన్సెక్ట్ కాబట్టి మనం ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ని స్ప్రే చేయవచ్చు. ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ని స్ప్రే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఈ ఫైటోప్లాస్మా అనే ఆర్గానిజం అనేది చచ్చిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ సీడ్లింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ వంకాయ సీడ్స్ అనేవి మనం పెట్టినప్పుడే ఆ సీడ్స్ ని ట్రీట్మెంట్ చేసే వీటిని మనం పెట్టొచ్చు. ట్రీట్ అంటే దానికి ఏదైనా యాసిడ్ స్ప్రే చేసో ఇన్సెక్టిసైడ్ స్ప్రే చేసో పెడితే అదంతా ఏమవ్వదు. సో అలా స్ప్రే చేయాలి అంటే బినోమైల్ ప్లస్ టెట్రాసైక్లిన్. బినోమైల్ ప్లస్ టెట్రాసైక్లిన్ ని 1000 parts per million గా డివైడ్ చేసి ఆ కాంపోజిషన్ లో సీడ్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి డిసీజ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వి కెన్ ఆల్సో స్ప్రే టెట్రాసైక్లిన్ ని కూడా మనం స్ప్రే చేయొచ్చు. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ ఉన్న ప్లాంట్స్ ని గాని ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ని గాని పెస్టిసైడ్స్ ని గాని స్ప్రే చేసినప్పుడు
ఉంటుంది. So this is a little leaf of brinjal disease which is caused with reference to mycoplasma, and the next disease which is also caused with reference to mycoplasma is papaya leaf curl disease. Papaya leaf curl disease. Papaya is the scientific name of papaya is papaya scientific name enti Carica papaya. Papaya యొక్క scientific name వచ్చేసి Carica papaya is the scientific name of papaya and the local name is papaya. దీని తెలుగులో ఏమో అంటారు, నాకు కూడా అంతగా ఐడియా లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అ పపాయా లీఫ్ కర్ల్ డిసీజ్. పపాయా లీఫ్ కర్ల్ అంటేనే మనకు అక్కడే చెప్తుంది పపాయా యొక్క లీఫ్ అనేది కర్ల్ అయిపోతుంది, అంటే చుట్టుకుపోతుంది, ముడతలు పడేసి చుట్టుకుపోతుంది. సో అలా మనకి ఇలా పపాయాలో ఏమైనా డిసీజ్ వస్తే దాన్ని మనం పపాయా లీఫ్ కర్ల్ డిసీజ్ అని అంటున్నాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పపాయా లీఫ్ కర్ల్ డిసీజ్, దిస్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ 1939. స్టార్ట్ లో దీన్ని 1939 లో డిస్క్రైబ్ చేశారు, అంటే ఇలాంటి డిసీజ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అని. లాటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998 దే ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ వైరస్ స్పీషీస్. మళ్ళీ దీన్ని ఎప్పుడు మళ్ళీ కనుక్కున్నారు అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 1998 లో 1998 లో స్టార్టింగ్ లో 1939 లో దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారు, అంటే ఇలాంటి డిసీజ్ ఏదో ఒకటి ఉంది అని. తర్వాత in the year 1998 they described that there are some diseases which are mostly caused on this papaya leaf curl. Papaya leaf అనేది కర్ల్ అవ్వడానికి ఇలాంటి డిసీజెస్ ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఇలాంటి డిసీజెస్ అని వస్తున్నాయి అనేసి 1998 లో కనుక్కున్నారు. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ వైరసెస్. ఈ పపాయాలో వాళ్ళు కొన్ని వైరస్ ని తీసుకున్నారు, అంటే దే హ్యావ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ వైరస్ స్పీషీస్ ఇంక్లూడింగ్ పపాయా లీఫ్ క్రంపుల్ వైరస్. పపాయా లీఫ్ క్రంపుల్ వైరస్ ఒకటి, ఇంకొకటి పపాయా లీఫ్ కర్ల్ చైనా వైరస్. సో ఇలా రెండు వైరస్ ని తీసుకున్నారు, అంటే ఈ దే హావ్ టేకెన్ దిస్ టూ వైరసెస్. ఈ పపాయా లీఫ్ అనేది కర్ల్ అవ్వడానికి కారణం ఈ టూ వైరస్ అయి ఉండొచ్చు అనేసి అప్పుడు ఆ పపాయా నుండి అసలు అందులో ఏం వైరస్ ఉంది అని కనుక్కుంటే వాళ్ళకి కొన్ని వైరస్ నేమ్స్ వచ్చాయి. వన్ ఈస్ పపాయా లీఫ్ క్రంపుల్ వైరస్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ పపాయా లీఫ్ కర్ల్ చైనా వైరస్. సో దిస్ ఈజ్ అ డిఎన్ఏ వైరస్. ఇది అనేది డిఎన్ఏ వైరస్, అంటే ఈ వైరస్ లో DNA ఉంటుంది. నార్మల్గా వైరస్ కెన్ కన్సిస్ట్ ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ కన్సిస్ట్ RNA or DNA. It can be single stranded, double stranded. So in case of this papaya leaf curl China virus disease, it consists DNA virus. So ఇప్పుడు లీఫ్ అనేది కర్ల్ అవుతుంది. ఎందుకు కర్ల్ అవుతుంది, దాని యొక్క సింప్టమ్స్ అనేది ఏంటి? So the symptoms of a leaf is, so the first main symptom is curling. So the first main symptom involved in this plant is curling and distribution, crinkling distribution. First one ఏంటంటే లీఫ్ అనేది నార్మల్ గా పపాయా లీఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది పపాయా లీఫ్ అనేది. ఈ లీఫ్ అనేది కర్ల్ అయిపోతుంది. కర్ల్ అవ్వడం అంటే ఇలా కర్ల్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో when this leaf, so this curling and crinkling effect is nothing but crinkling అంటే ఒక దగ్గర కర్ల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాత్ తీసుకోండి, మనం ఒక్క దగ్గర నుండి దాన్ని చుట్టుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అటు సైడ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా దాంతో చుట్టుకుపోతుంది. సో ఇన్ సిమిలర్ వే ఇది ఒక దగ్గర కర్ల్ అయినప్పుడు దాని ప్లాంట్ అనేది ఆ కర్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్రింక్లింగ్
నార్మల్, ఇది పపాయ కాదు నార్మల్. ఇది లీఫ్ మార్జిన్. సో ఈ లీఫ్ అనేది కర్ల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ లీఫ్ మార్జిన్ అనేది కూడా కర్ల్ అయిపోతుంది, రోల్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పపాయ ఈ లీఫ్ మార్జిన్ అనేది ఇలా రోల్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కర్లింగ్ నేచర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ థిక్కెనింగ్ ఆఫ్ ద వీన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వీన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇలా వీన్స్, వీటిని మనం వీన్స్ అని అంటాం. ఈ వీన్స్ అనేవి అవి కర్ల్ అయినప్పుడు ఒక దగ్గరికి ఒకటిగా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు కర్ల్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఆ దగ్గరకు వచ్చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ లీవ్స్ అనేవి థిక్కెనింగ్ అయిపోతాయి. అంటే అన్ని దగ్గరకు వచ్చేసరికి థిక్ గా ఒక ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఆ లీవ్స్ వీన్స్ అనేవి థిక్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డీఫోలియేషన్. డీఫోలియేషన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వైడ్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఈ లీవ్స్ అనేటివి పార్ట్స్ గా పోతాయి. అంటే ఏమంటారు, ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది లీవ్స్ అనేవి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏంటి, ద ప్లాంట్ షో స్టంటెడ్ గ్రోత్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్. స్టంటెడ్ గ్రోత్ ని చూపిస్తుంది, ఫ్రూట్స్ ని గానీ ఫ్లవర్స్ ని గానీ ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ ని ఎటువంటి ఫ్లవర్స్ ని కూడా ఇది ఇవ్వదు. సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి, పపాయ లీఫ్ అనేది కర్ల్ అవ్వడం జరుగుతుంది, క్రింకిల్ అవుతుంది, లీఫ్ లామినా సైజ్ తగ్గిపోతుంది, లీఫ్ మార్జిన్ రోల్ అయిపోతుంది, పపాయ అనేది స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఇస్తుంది, ఫ్రూటింగ్ కానీ ఫ్లవరింగ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏమో కూడా ఉండవు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ దీని కాజల్ ఆర్గానిజం వచ్చేసి పపాయ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్. పపాయ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ గ్రూప్ 2. ఇది గ్రూప్ 2 నుండి తీసుకున్నాం కాబట్టి we are naming under this bacteria, this virus under group 2, papaya leaf curl virus. And this is having a single stranded DNA. Single stranded DNA అంటే ఒకటే స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. ఆ DNA కి, ఈ వైరల్ DNA కి ఒకటే స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. నేను మీకు నార్మల్ గా చెప్పాను, DNA consists of 2 strands ఇలా, ఒకటి ఇంకొకటి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ DNA ఒకటే స్ట్రాండ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ పపాయ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్ ఇస్ కమ్ అండర్ గ్రూప్ 2 and it is a single virus, single stranded viral DNA and it belong to the family Geminiviridae. And it belongs to the family Geminiviridae and the genus is Bigamovirus. ఈ జీనస్ ఉండడం వల్ల మనకి డిసీజ్ అవుతుంది, అది ఈ ఫ్యామిలీకి చెందింది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ Geminiviridae. So this papaya leaf curl virus belong to group 2 which is a single stranded DNA. We can name it as papaya leaf curl virus, papaya leaf curl virus అని ఇలా మనం నేమింగ్ చేయొచ్చు. papaya leaf curl virus. దీనికి కాజల్ ఆర్గానిజం ఆర్ వెక్టార్ వచ్చేసి ఇదే కాజల్ ఆర్గానిజం. papaya leaf curl virus అనేది కాజల్ ఆర్గానిజం. వెక్టార్ అంటే ఈ వైరస్ అనేది మనకు దేని నుండి వచ్చిందంటే which is the carrier of this disease. So that is an insect is a vector. In this case the insect is the name of the insect is Bemisia tabaci. ఈ Bemisia tabaci అనేది వెక్టర్. ఈ ఇన్సెక్ట్ ద్వారా ఈ ఇన్సెక్ట్ అనేది మనకి వైరస్ ని తీసుకొచ్చి పపాయ లీఫ్ లో ఇంజెక్ట్ చేసింది. ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ద పపాయ లీఫ్ విల్ బి గెటింగ్ కర్ల్, అది కర్ల్ అయిపోతుంది. సో ద వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ హోస్ట్ స్పీషీస్ ఇంక్లూడింగ్ వీడ్స్ కానీ సేమ్ ఇది కూడా వీడ్స్ పైన సర్వైవ్ అయి ఉంటుంది. దీని కంట్రోలింగ్ మెజర్ ఏం చేయాలి అంటే రఫింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్స్, అంటే నథింగ్ బట్ ద రిమూవల్. ఏవైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయో ఒక పపాయ పంట వేసినప్పుడు
అదే పంట పండించకుండా వేరేది పండించినప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది చచ్చిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ పండించినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో కంటిన్యూస్ గా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పపాయ పంటని పండిస్తే ఇలాంటి డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి, వీడ్స్ ని పెరగనివ్వద్దు, కలుపు మొక్కల్ని పెరగనివ్వద్దు, ఇలా క్రాప్ రొటేషన్ చేస్తూ ఉండాలి. డైమిథేన్ ని స్ప్రే చేయాలి. డైమిథేన్ ని స్ప్రే చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఈ మిథేన్ లో ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ ద్వారా ఈ లీఫ్ వైరస్ అనేది చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ పపాయ లీఫ్ కర్ల్ డిసీజ్. I have explained in so short so that you people get understood. With this we have completed our first topic in your first unit. Bacterial structure, bacterial nutrition, bacterial reproduction, bacteria economic importance, brief account of actinomycetes and archaebacteria as well as mycoplasma with reference to